we are getting information about anaerobic respiration. Before that, we have already studied about aerobic respiration. In short, we revise it. Cellular respiration occurs among the living organism by two methods. First one is aerobic respiration, that is in the presence of oxygen, and another is anaerobic respiration, that is oxygen is not involved. How aerobic respiration take place? Aerobic respiration take place in 3 steps. 3 स्टेपमध्ये एरोबिक ऑक्सिश्वसन प्रक्रिया घडून येते आणि त्या 3 स्टेप्स कोणत्या होत्या? फर्स्ट वन इज ग्लायकोलिसिस. व्हॉट इज ग्लायकोलिसिस? कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज इनटू पायरुविक ॲसिड. That process is called as glycolysis. And in glycolysis we get pyruvic acid, which is again converted into acetyl coenzyme A. Again, second step is tricarboxylic acid cycle. It is also called as Krebs cycle. And in this Krebs cycle, it takes place in mitochondria, and in this cycle, acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized, and we are getting some products such as NADH2, FADH2. And third step, that is called as electron transfer chain reaction. And in this chain reaction, the NADH2 and FADH2 derived in above 2 steps are taking part in this reaction, and from each NADH2 we are getting 3 ATP molecule, while from each FADH2 molecule we are getting 2 ATP molecule. And in this way, glucose is completely oxidized in aerobic respiration and large amount of energy is produced. अशा पद्धतीनं ऑक्सिश्वसनामध्ये पेशीश्वसनाच्या पहिला भाग जो आपण बघितला ऑक्सिश्वसन, तर या ऑक्सिश्वसनामध्ये ग्लुकोजचं पूर्ण ऑक्सिडीकरण होतं आणि आपल्याला याच्यामध्ये जास्त ऊर्जा प्राप्त होते. आता त्याच्या विरोधामध्ये आपण जो बघणारा भाग आहे दॅट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ऑलरेडी वी नो दॅट इन द ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन organisms which cannot live in the presence of oxygen, they perform anaerobic respiration for energy production. काही सजीव असे असतात की ते जे ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये जगू शकत नाही आणि त्याच्यासाठी ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रियेमध्ये रेस्पिरेशन करतात किंवा त्याच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन करत असतात. Glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration. Very important step. In aerobic respiration, there are 3 steps: glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and electron transfer chain reaction. While in anaerobic respiration, there are only 2 steps. Mainly 2 steps that are first is common in both, that is glycolysis, conversion of glucose into pyruvic acid, while second one step is fermentation. And what is fermentation? It is given below. In glycolysis, glucose is completely oxidized to form pyruvic acid and less amount of energy. In glycolysis, glucose is not completely but incompletely. That is very important thing. Glucose is incompletely oxidized. अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये हाच महत्त्वाचा बदल आपल्याला दिसून येतो. ग्लुकोजचं पूर्णपणे ऑक्सिडीकरण होत नाही. तर एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये आपण बघितलं की ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. ग्लुकोजचं पूर्ण ऑक्सिडीकरण होतं आणि अनएरोबिकमध्ये ग्लुकोजचं अपूर्ण ऑक्सिडेशन होतं. अँड दॅट्स व्हाय even though glucose is incompletely oxidized, pyruvic acid is formed and less amount of energy is released. का
एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये जास्त ऊर्जा निर्माण होते आणि का अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये कमी ऊर्जा निर्माण होते याचं कारण या ठिकाणी आहे बघा. एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड व्हाईल इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज इनकम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. म्हणजे पहिली स्टेप तर दोघांमध्ये कॉमन आहे ग्लायकोलिसिस, आणि ग्लायकोलिसिसमध्ये काय झालं, ग्लुकोजचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन झालं आणि त्याच्यापासून आपल्याला प्रॉडक्ट मिळाला पायरुविक ॲसिड. अगेन वी सी द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन. In this process, pyruvic acid is converted into organic acid and alcohol in the presence of enzymes. म्हणजे फर्मेंटेशनला आपण काय म्हणतो, किण्वन प्रक्रिया म्हणतो. आणि या किण्वन प्रक्रियेमध्ये पायरुविक आम्ल विघटनातून, ग्लुकोजच्या विघटनातून, इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोजचं जे अपूर्ण विघटन झालेलं आहे त्यातून जे पायरुविक आम्ल तयार होतं आहे त्याचं विकरांच्या मदतीनं इतर कार्बनी आम्लांमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये रूपांतर होतं. काय होतं बघा, we see here that in glycolysis process glucose is incompletely oxidized and we are getting pyruvic acid. Again, this pyruvic acid with the help of some enzymes it is decomposed and we are getting another product such as organic acid and alcohol. म्हणजे ह्या किण्वन प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजच्या विघटनातून तयार झालेलं जे पायरुविक आम्ल आहे त्याचं काही विकरांच्या मदतीनं इतर कार्बनी आम्लामध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये, ऑर्गॅनिक ॲसिड म्हणजे आम्ल आणि अल्कोहोल मराठीमध्ये सुद्धा आपण त्याला अल्कोहोलच म्हणतो, तर या अल्कोहोलमध्ये रूपांतर होतं. कशाच्या मदतीनं, प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम्स, काही विकरांच्या मदतीनं. हायर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स and aerobic microorganism perform anaerobic respiration. म्हणजे काही वनस्पती, हायर प्लांट्स, त्याचबरोबर काही प्राणी आणि त्याचबरोबर ऑक्सिश्वसन करणारे काही सजीवसुद्धा काही स्पेसिफिक कंडिशनमध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात, विना ऑक्सिश्वसन करतात. Now here we see diagram of anaerobic respiration in living organism. As we know, anaerobic respiration contains two steps. First one is glycolysis and another one is fermentation. या ठिकाणी आपल्याला आकृतीमध्ये अनएरोबिक विनाऑक्सी श्वसन कशा पद्धतीनं होतं आणि कोणते पदार्थ तयार होतात हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. हे विनाऑक्सी श्वसनामध्ये ग्लायकोलिसिसमध्ये ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन पायरुविक ॲसिडमध्ये होतं आणि याच प्रक्रियेला आपण ग्लायकोलिसिस म्हणतो. कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज इंटू पायरुविक ॲसिड दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्लायकोलिसिस. हिअर वी सी देअर आर डिफरंट पायरुविक ॲसिड वी आर सीइंग हिअर बिकॉज इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द products formed in chemical reactions are different. That is, sometimes may be alcohol form, sometimes may be vinegar or vitamins form, or sometimes lactic acid also form. That's why here we see pyruvic acid in different way. Suppose here due to glycolysis pyruvic acid is formed and fermentation of this pyruvic acid produces alcohol with the help of yeast microorganism. म्हणजे समजा या पायरुविक ॲसिडचं फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया झाली तर त्याच्यापासून आपल्याला प्रॉडक्ट मिळू शकतो अल्कोहोल. कशाच्या मदतीनं, तर यीस्ट या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मदतीनं. सपोज fermentation of this pyruvic acid take place, then we are getting another product such as vinegar or vitamin with the help of various microbes. याच सेक्शनमध्ये आपण पुढच्या प्रकरणामध्ये हाऊ फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम वी आर एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ. आपल्याला पुढच्या प्रकरणामध्ये या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा रोल बघायचा आहे. Next, last one is, suppose fermentation of this pyruvic acid take place, then lactic acid is formed. And this lactic acid, where this lactic acid is formed? In erythrocytes and in muscle cells. एरिथ्रोसाइट म्हणजे काय, तर तांबड्या रक्तपेशी. या तांबड्या रक्तपेशींमध्ये सुद्धा हे लॅक्टिक ॲसिड तयार झालेलं आपल्याला दिसून येतं किंवा मसल सेलमध्ये.
Our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing exercise. म्हणजे जेव्हा आपण व्यायाम करतो तेव्हा आपल्या मांसपेशीमध्ये सुद्धा विनॉक्सी श्वसन झालेलं आपल्याला दिसून येतं. अँड वी फील टायर्ड बिकॉज ऑफ लॅक्टिक ॲसिड ॲक्युमुलेट इन द सेल्स ऑर मसल सेल्स. आणि व्यायाम करत असताना जास्त किंवा रनिंग जास्त जोरात पळल्यानंतर आपल्याला थकल्यासारखं होतं किंवा दमल्यासारखं होतं. असं का होतं तर अनएरोबिक रेस्पिरेशनमधला लॅक्टिक ॲसिड हा प्रॉडक्ट पेशींमध्ये मांसपेशींमध्ये तयार झालेला असतो. अँड दॅट्स वाय वी फील टायर्ड. ॲज वेल ॲज सीड परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द सॉईल इफ द सॉईल इज सबमर्ज्ड अंडर वॉटर ड्युरिंग जर्मिनेशन. म्हणजे काही वेळेला पेशीसुद्धा बिया ज्या असतात त्या बीजांकुरणाच्या वेळी जमीन पाण्याखाली बुडाल्यानंतर विनॉक्सी श्वसन करताना आपल्याला दिसून येतात. दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन.